નમસ્કાર, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. તો આજના આપણા કમાન્ડો ટ્રેનિંગના 13મા દિવસમાં હું દીપલ પટેલ આપ સૌના જોરદાર થંભ સાથે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને ઘણા બધા આવી ગયા છે અને ઘણા બધા હજુ રસ્તામાં છે ઓન ધ વે. તો આપણી બસ ઉપડવાની તૈયારીમાં છે, પણ આપણે શરૂ કરીએ. આગલું સ્ટેશન આવતા સુધી એ લોકો પણ આવી રહેશે. તો જેમ આપણે દરરોજ એક વ્યક્તિ કે જે ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં સફળ થયા છે એવા લીડરનો આપણે વિડીયો સાંભળીએ છીએ, તો એમ આજે પણ આપણે એમનો એક નવા જે છે મહાવીર સારંગ સર કરીને છે એક વ્યક્તિ કે જે ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં સારી એવી એમણે સફળતા મેળવેલી છે. તો આપણે એમનો સૌથી પહેલા આજે આપણે એમનો એક્સપિરિયન્સ સાંભળીશું અને એના પછી આપણે એની અંદરથી જે શીખવા મળે એ લખતા રહીશું. અને એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આપણી જે 95 નો આજે લાસ્ટ ડે છે, તો એ ટ્રેનિંગની શરૂઆત કરીશું. તો ડાયરી ને પેન રેડી રાખીને તૈયાર રહીશું. તો સ્ટાર્ટ કરું છું. મહાવીર સારંગ સર. जैसा कि आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं श्री महावीर सारन। महावीर सारन जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपके चैनल को मैं लगातार देख रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है और बड़ा खुशी महसूस होती है कि जिस इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 17-18 सालों से, आज उस इंडस्ट्री को एक नई पहचान देने के लिए आपने जो पहल की है उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद सर। ये पूरी इंडस्ट्री आपका भविष्य में ऋणी रहेगी और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस पहल की वजह से ये इंडस्ट्री एक बड़े मुकाम को हासिल करेगी और बहुत सारे लोगों में एक नई जागरूकता फैलेगी। थैंक यू महावीर जी। जिस प्रकार से आप जैसे युवा साथी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमारा जो हौसला है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले आपका समय देने के लिए बहुत आभार। आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। लोग आपकी स्पीच सुनते हैं, आपका कंटेंट लोगों को मालूम है, लेकिन शायद बहुत कम लोग हैं जो स्पेशली सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जैसा मैंने आपके बारे में जब खोजा तो मैंने पाया कि आप पाकिस्तान बॉर्डर के एक छोटे से गांव से निकले और उसके बाद में आज हिंदुस्तान का शायद कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे आपका नेटवर्क नहीं है, जहां पे आप गए नहीं हैं। तो ये जो फर्श से अर्श तक का जो सफर रहा, क्या आसान था? सर आसान तो नहीं था, बहुत चैलेंजेस थे। जब हमने इस इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे। ये इंडस्ट्री नई थी इंडिया के लिए। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में मजाक करते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आए तब इसकी खासियतें धीरे धीरे पता चलती गई और हमें लगा कि यही एक इंडस्ट्री है जो किसी भी आम इंसान के सारे सपनों को पूरा कर सकती है। तो वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो नॉलेज है, वो हमें मोटिवेट करती रही और उसी का ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं सर। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की बिल्कुल बॉर्डर पे मेरा छोटा सा गांव है। मेरे पापा किसान हैं। वहीं से इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की। बीकॉम करने के बाद इस बिजनेस में स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये कारवां बनता गया सर। ग्रेट। जैसे कोई भी व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है, डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो सबसे पहले बताया जाता है कि भाई आप एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट में जो आपके पारिवारिक लोग हैं, आपके नजदीकी मित्र हैं, उनके नाम आप लिखिए। तो मैं जब आपके बारे में देख रहा था तो मैंने पाया आपके जो बड़े भाई साहब हैं राजा राम सहारन, वो भी एक बहुत कामयाब शख्सियत है इस इंडस्ट्री के। तो आपने भाई की बात कैसे मान ली?
सर मानी तो नहीं थी, पर बड़े भाई साहब थे, एक महीने में कई बार पैसा उधार लेना पड़ता था। अच्छा। तो जबरदस्ती ज्वाइन करवाया गया था सर मेरे को पहली बार इस इंडस्ट्री में। अच्छा। पहली बार जब जबरदस्ती ज्वाइन कराया तो बड़ा बुरा लगा। जबरदस्ती मतलब ज्वाइन नहीं करोगे तो जो है जेब खर्ची बंद हो हाँ, जाएगी। जेब खर्ची बंद हो जाएगी सर। अच्छा। उस समय जबरदस्ती फार्म भरा गया, जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया, मुझे कई बार प्रोग्रामों में इनवाइट भी किया गया, लेकिन मैं अवॉइड करता गया। लेकिन धीरे धीरे जब उनमें बदलाव देखा, उनमें परिवर्तन देखा, अच्छा। चाहे वो पैसे को लेके था, चाहे वो उनकी बातचीत को लेके था, व्यवहार को लेके था, तो मुझे लगा इस इंडस्ट्री में पैसे के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलाव की तरफ जा रही है। तो मेरे अच्छा। को ये इंडस्ट्री ने बड़ा आकर्षित किया सर। तो मतलब भाई साहब को देख के आपको लगा कि आपको इस बिजनेस में जी, आना चाहिए। जी तो भाई साहब जो कि पहले जुड़ गए थे, जी जी तो सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को तो उन्होंने ज्वाइन करवा दिया होगा, जी, तो बड़ा आपके लिए कुछ बचा था? बिल्कुल बड़ा चैलेंज था। जब मैंने शुरू किया तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी एमएलएम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप नजदीकी लोगों को पास जाते हैं जिनको आप जानते हैं। तो मैं जिन भी लोगों के पास जाता था उनको बताता था इस सिस्टम के बारे में, तो वो पहले से बोलते थे कि देखिए ये हमारे पास कार्ड है और आपके भाई के साथ हमने इस इंडस्ट्री में आ गए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब कोई आपका भाई इंडस्ट्री में होता है तो आपके लिए रन करना आसान हो जाता है। हाँ। लेकिन ये तो मेरा ही दिल जानता है सर, जब अच्छा। आपका कोई अपना इस इंडस्ट्री में पहले आ जाता है तो आपके लिए बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छा। जितने भी जानकार लोग होते हैं वो पहले से ज्वाइन हो जाते हैं। सही। और जो पहले से ज्वाइन हो गया तो उसको बाद में नए लोगों के साथ आपको बिजनेस करना पड़ता है, नई जगह आपको तलाश करनी पड़ती है। लगभग 1 साल तक मैंने उनकी गाड़ी की ड्राइविंग की इस बिजनेस अच्छा। सीखने के लिए सर। अच्छा। तो बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन आज अच्छा लगता है। अंत भला तो सब भला सर। बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट सर। आपने बिजनेस को जब शुरू किया जी जी तो आपकी बहुत कम एज थी, जी जी जैसा मैंने आपके बारे में जाना, जी। और फिर आप धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे इंडस्ट्री में कूद गए। जी। तो आज हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जी जी जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, जी जी लेकिन उनको कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी है कि करें या न करें। जी। घर वाले भी मना करते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे युवा साथी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था। मेरा जीवन बड़ा अभाव में बीता है। मेरे पापा एक किसान फैमिली में, हम 7 भाई बहन थे। अच्छा। तो बड़ा जीवन संघर्ष में बीता। शुरुआत में बहुत सारी मूलभूत आवश्यकता की चीजें भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाई। तो बड़ा शुरू से एक ड्रीम था, जब मैं बीकॉम तक पढ़ा तो कि जिंदगी मौका देगी तो हम अमीर आदमी बनेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। कॉलेज पास करने के बाद मैं मेरी डिग्री को लेकर मार्केट में गया तो मुझे पहली बार जिंदगी में एक झटका लगा। अच्छा। एक जनरल स्टोर का व्यापारी था जिसको मैंने डिग्री वगैरह दिखाई। मैंने कहा सर मेरे को जॉब चाहिए, क्या मिलेगी? तो उसने मेरी डिग्री वगैरह देख के कहा सुबह 7 बजे आना है, शाम को 7 बजे तक आपको जो ग्राहक आएंगे उनको सामान बेचना है, महीने वाले दिन मेरे अकाउंट का हिसाब किताब कर देना। अच्छा। तो मैंने उनको कहा सर मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें 2000 रुपए महीना दूंगा। अच्छा। तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई सर। जिंदगी में सपना था अमीर बनने का और मार्केट में वैल्यू थी 2000 रुपए की। तो मैंने बड़े डरते हुए उनसे पूछा कि सर आप कितनी क्लास पढ़े लिखे हो? अच्छा। तो वो जो जनरल स्टोर के मालिक थे उन्होंने कहा मैं 10 क्लास पढ़ा लिखा हूँ। और मैं 16 क्लास पढ़ा लिखा था सर बीकॉम का। तो मुझे पहली बार ये पता चला कि किताब का जीवन अलग होता है और व्यवहारिक जीवन अलग होता है। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ में आ गया था कि अपने को अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने नौकरी के दम पे नहीं कर सकते, अपने को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा। तो उसी बात ने मेरे को मोटिवेट किया कि अपने को कुछ बड़ा करना है। उसी दौरान जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया, बड़े भाई साहब इस बिजनेस को लेके आए, तो मैं उनको देखता था, वो कुछ बुक पढ़ते थे रात को। अच्छा। तो एक दिन मैंने भी उनको कहा भाई साहब आप जो पढ़ते हो मेरे को बुक पढ़नी है। तो उन्होंने मुझे किताब दी। तो उस किताब ने सर मेरा जीवन बदल दिया। अच्छा। इस इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति बड़े लेवल पे जाना चाहता है, मेरे को लगता है उनको वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए सर। अच्छा। वो बुक थी रॉबर्ट कियोसाकी जी की। अच्छा। उस बुक का नाम था बिजनेस स्कूल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और उस बुक में एक कंसेप्ट लिखा हुआ था कि अगर आपको अमीर बनना है तो नौकरी के दम पे आप अमीर नहीं बन सकते। अच्छा। आपको कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अपने को कुछ बड़ा सिस्टम खड़ा करना है। अच्छा, वहां से प्रेरणा मिली। जी जी। फिर आप कूद गए इस इंडस्ट्री में फिर आगे। इस इंडस्ट्री में कूद गए सर। कूदने के बाद बहुत सारे चैलेंज थे सर। पैसे का चैलेंज था, सर्किल का चैलेंज था, ज्यादा जान पहचान नहीं थी। एक छोटे से गांव से जब हम बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी लोगों से हमारी जान पहचान नहीं होती है। 150 किलोमीटर में हमारे सारे रिश्ते नाते सिमट के रह जाते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते गए तो लिस्ट बनती गई, लिस्ट पे काम करते गए और आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस फैल गया। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी जो बैकग्राउंड है, बिल्कुल एक छोटे से गांव में आप पैदा हुए, किसान परिवार,
तो वहां से निकल के जब आप कलकत्ता जाते हैं, कोई एक सेमिनार दे रहे हैं, बॉम्बे में जा रहे हैं, एक बड़े ऑडिटोरियम में आपका फंक्शन है, जी, जी। तो उस समय ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे सामने जो है अच्छे प्रोफेशन के लोग बैठे हैं, जी, जी, जी। तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि मैं इनसे क्या बोलूँ, क्या बातचीत करूँ? बहुत अच्छा सवाल है सर। और मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में जब आप आते हो ना, तो आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए सर। अच्छा। हमें तो बड़ा एजिटेशन था सर, जब कोई अच्छा आदमी दिखता था तो उससे बात भी नहीं करते थे। कोई फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी मिल जाता था तो उसको प्लान नहीं दिखाते थे। अच्छा। हम कोशिश करते थे कि किसी बड़े ऑफिस के छोटे कर्मचारी को प्लान दिखाएं ताकि वो बिजनेस में आए। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर, इस इंडस्ट्री की एक खास बात होती है सर कि इसमें जो आपके आगे लोग होते हैं जो सफल हो रहे हैं, वो लोग नीचे वालों को टाइम टू टाइम पूरी नॉलेज और उनको मोटिवेट करते रहते हैं, पूरी जानकारियां देते रहते हैं। अच्छा। उनसे बहुत मदद मिलती है सर। आज के इस कंपटीशन के जमाने में जहां भाई भाई को आगे नहीं बढ़ाता है, हाँ। वहां इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि हजारों किलोमीटर दूर से भी कोई अपलाइन आपकी है, वो हजारों किलोमीटर दूर से भी आपकी कामयाबी के लिए प्लान करता है। बहुत बढ़िया। ये मेरे को बड़ा मोटिवेट करता था। और हमारे बाबूजी की बड़ी कृपा रही सर मेरे पे, मैं उनके बड़ा नजदीक रहा जी। उनके जीवन से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा। वो एक 7वीं क्लास में मैं जब था तब एक दो वो गुनगुनाते थे सर, जिसने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया। अच्छा। मैं उनसे पूछता था जिंदगी में कि बाबूजी अपने को कोई बड़ी कामयाबी पे जाना हो तो किस चीज की आवश्यकता है? तो वो बोलते थे बेटा एक ही चीज की आवश्यकता है, उस चीज का नाम है काम पे लग जाओ। अच्छा। तो वो एक दुआ बोलते थे, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान। क्या बात है। तो मैं उनको पूछता था पापा इसका मतलब क्या है? तो वो बताते थे जो कुएं की मुंडेर होती है ना, हाँ हाँ। वो पत्थर की होती है। अच्छा। और एक रस्सी नाजुक सी बार बार उसके नीचे जाती है, ऊपर आती है। हाँ। वो कुएं की मुंडेर उसे कहती है कि मैं मजबूत हूँ, तू बहुत कमजोर है, तू कहाँ मेरे साथ पंगे ले रही है। हाँ। लेकिन वो रस्सी अपना काम करती रहती है सर। अच्छा। और एक वक्त ऐसा आता है कि उस कुएं की पत्थर वाली मुंडेर पे वो अपना निशान छोड़ के चली जाती है। बहुत। तो मेरे को लगता है सर इस इंडस्ट्री में कोई भी इंसान अगर अपने हार्ड वर्क और काम को फोकस करके लग जाए तो इस इंडस्ट्री में वो कामयाबी के अपने पैरों के निशान जरूर छोड़ के जाएगा। बहुत बढ़िया। एक तो वो टाइम था जब आपको हेजिटेशन रहता था। जी जी जी। आज क्या स्थिति है? आज तो सर सारे डर निकल गए हैं सर। अच्छा। आज कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने 5 लोग हैं, 500 लोग हैं, 50,000 लोग हैं। इस इंडस्ट्री में हमने लाखों लोगों को भी एड्रेस किया है सर। भारत के प्रधानमंत्री सामने आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो 15 मिनट बाद वो किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा। इस ऑर्गेनाइजेशन में सबको आना चाहिए। चलिए चलिए, ग्रेट। अच्छी बात क्या है सर, देखिए जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जी 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 जी। उनका रोम रोम ये बोलता है कि इस इंडस्ट्री से, इस व्यापार से, इस कॉन्सेप्ट से बढ़िया कुछ नहीं है। जी जी जी। लेकिन जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जी, जी, जी। जिनके हाथ में आज पावर है, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में उनकी जो सोच है जी। या जो फीडबैक है जी। वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री आज भी इतने समय के बावजूद भी संघर्ष कर रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं। जी, जी। और लेकिन आप जैसे जो साथी हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है जी। वो निश्चित रूप से रंग लाएगा। बिल्कुल सर। मैं जब आपको YouTube पे देख रहा था तो आपका एक कार्यक्रम था त्यागराज स्टेडियम दिल्ली का, जी, जी। जिसमें आप गोल्स के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो काफी अच्छा एक प्रेजेंटेशन आपका वहां पे मैंने देखा YouTube पे। जी जी। गोल की हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, कितना जरूरी है ये? देखिए सर, अगर मैं ये कहूँ कि मानव शरीर के लिए जितनी सांस की जरूरत है, इस इंडस्ट्री के लिए उतनी गोल की जरूरत है सर। अच्छा। अगर इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहता है तो उसका पहला काम यही है कि वो अपना गोल सेट करे सर। अच्छा। अगर इस इंडस्ट्री में आपका कोई गोल नहीं है तो फिर इस इंडस्ट्री में आपका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होने वाला है सर। अच्छा। मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में आपका काम ही बाद में स्टार्ट होता है, पहले गोल ही डिसाइड होता है। क्या करना है? गोल सेट करना चाहिए इंसान को। अच्छा। है ना। आप देखिए इस दुनिया में 2 चीजें होती है सर। एक तो होती है इच्छाएं, ड्रीम, सपना। एक होता है गोल। राइट। इनमें एक अंतर क्या है? इच्छाएं तो 100% लोगों की है सर। हाँ। जो इच्छाओं पे अपनी डेट डाल देता है हाँ। सक्सेस की, वो फिर गोल बन जाता है। मतलब कार कब तक चाहिए, इस डेट तक चाहिए तो गोल बन गया। वो गोल बन गया सर। डेट डलते ही वो गोल बन गया। बहुत बढ़िया। गोल बनते ही हमारा काम स्टार्ट होता है सर। अच्छा। जब तक आपका कोई गोल नहीं है ना, हाँ। तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं है किस दिशा में आपको जाना है। तो इसको हम लोग यूं समझें कि अगर मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं वहां जी, पे जी। कुछ लेवल्स हैं, बिल्कुल सही है। तो वो मैं ये तय करूं कि ये लेवल
मैंने इस महीने तक लेना है, ये लेवल मैंने इस महीने तक लेना है, अगर मैं कार लेना चाहता हूं तो वो मेरी डेडलाइन ये है, अब तक मैंने लेनी है, जी। उस प्रकार से अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करो और फिर गोल को पूरा कैसे किया जाए उसको टारगेट में टुकड़ों में तोड़ो सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मेरे को एक कार खरीदनी है, मान लो राइट, 5 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। हाँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना चाहिए कि आजू बाजू के अपने माहौल में, समाज में ऐसे कौन लोग हैं जो 5 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं। तो अपने देखेंगे कि जिनकी 50-60 हजार रुपए या लाख रुपए महीने की इनकम है वो गाड़ी मेंटेन करते हैं। हाँ। तो सबसे पहले अपने को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं जिस कंसेप्ट में हूं उसमें लाख रुपए की इनकम कितना बिजनेस वॉल्यूम करने में या कितना टर्नओवर करने में जनरेट होगा। हाँ। वो हमारा पहला गोल सेट हो गया। ओके। अब उसको टारगेट में तोड़ लो कि ये मेरे को कब चाहिए। अगर 1 साल बाद चाहिए तो 6 महीने में इतना होना चाहिए, 3 महीने में इतना होना चाहिए, 2 महीने में इतना होना चाहिए। तो उस हिसाब से चलेंगे तो ये अच्छा, मतलब उसको बड़े गोल को छोटे छोटे में हम लोग डिवाइड कर दें ताकि वो ये लगे कि ये तो आसान है, इसको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जब हम गोल्स की बातचीत करते हैं जी, तो गोल्स कई तरह के रहते हैं। जी, गोल कई तरह के हैं सर। जीवन में अलग अलग तरह के लोगों के गोल होते हैं। हाँ। इस इंडस्ट्री में ये खास बात है सर, इस इंडस्ट्री में सभी तरह के गोल अचीव होते हैं सर। अच्छा, चाहे वो आपका आर्थिक गोल हो, चाहे वो आपका सामाजिक गोल हो, चाहे वो आपका राजनीतिक गोल हो, आपका जो भी लाइफ में गोल होगा वो इस इंडस्ट्री में अचीव किया जा सकता है सर। अच्छा। हाँ, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो स्टेज को लेके हो, चाहे वो पैसे को लेके हो, सम्मान को लेके हो, घूमने फिरने को लेके हो, मतलब कंप्लीट पैकेज है ये, कंप्लीट पैकेज, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। बिल्कुल एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट पैकेज है सर। ग्रेट सर। अगर ये कंप्लीट पैकेज है जी। और તો આપણે મહાવીર સહારન સરનો બહુ જ સરસ એક્સપિરિયન્સ સાંભળ્યો અને હવે કોણ છે કે જે પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માંગશે? ફટાફટ થંબ લગાવીશું, કેમ કે આજે આપણે હજુ બહુ બધું શીખવાનું છે તો બહુ ટાઈમ છે નહીં, તો શોર્ટમાં જે શીખ્યા એ ફટાફટ બતાવીશું. जयेंद्र सिंह चौहान। ત્યાંથી માઇક ઓપન કરો। તમારું માઇક બંધ છે, તમે ત્યાંથી ઓપન કરો. ઓકે, એમને માઇક નો પ્રોબ્લેમ છે। વૈભવીબેન દરજી। ઓકે, વૈભવીબેન દરજી, પ્લીઝ વેલકમ. યસ મેડમ, તમારું માઇક ઓપન થઈ ગયું। બોલો મેડમ, નમસ્કાર. કે જે આમ વ્યક્તિને એના સપનોને પૂરા કરે છે, એની સાથે પૈસાની જોડે જોડે બદલાવ આવે છે અને વ્યક્તિને અમીર બનવું હોય તો ખાલી જોબથી અમીર નહીં બની શકાય, પણ તેના માટે સાઈડ બિઝનેસ પણ કરવો જરૂરી છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણને આગળ નથી વધારતા, એટલા બહારના લોકો વધારે છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એના કામને હાર્ડવર્ક તરીકે કરે છે તો એ જરૂર કામયાબ થાય છે. અને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે આગળ જવા માંગીએ છીએ તો આપણે પહેલા ગોલ તૈયાર કરવો પડશે અને આ આપણે આપણા ડ્રીમને ગોલમાં કન્વર્ટ કરવો પડશે અને ટાર્ગેટ તૈયાર કરવો પડશે. યસ મેડમ, બહુ જ સરસ. તો મેડમે બહુ જ સરસ એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો. હવે નેક્સ્ટ કોઈ એક વ્યક્તિ, માધુરીબેન પટેલ, પ્લીઝ વેલકમ. હેલો, યસ મેમ, નમસ્કાર. નમસ્કાર. અવાજ આવે છે? યસ યસ, કમ્પ્લીટ. પેલા તો આપણે છે ને આમાં ડ્રીમ પૂરા કરવા હોય ને તો આપણે તો પેલા નોકરીને પકડીને નહીં ચાલવું પડે, નોકરીને છોડવી પડશે પણ સાઈડમાં, કે આપણે નોકરી કરતા કરતા આપણે બીજું સાઈડમાં બિઝનેસ કરી શકીએ. તો એમાં આપણે
સારું ઇન્કમ પણ જોઈ શકશું અને પરિવારની પણ સુરક્ષા અને ડ્રીમ પૂરા થઈ શકશે આપણે. અને એમાં ભાઈ આગળ નથી લઈ શકતા, પણ આપણે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે આપણે છે આગળ વધવા માટે છે ને, એ આપણે બહારના લોકો આપણને આગળ લઈ જઈ શકે છે. અને ગોલ સેટ કરવું જરૂરી છે કે આપણે નાનું મોટું કઈ પણ છે, કાર લેવી છે કે ફેમિલીના સપના છે, એ આપણે ગોલ સેટ કરવા પડશે, તો જ આપણે કંઈક આગળ અને શીખવું પડશે. યસ મેડમ, બહુ જ સરસ. તો બંને મેડમે એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો અને હું શોર્ટમાં કન્ક્લુઝન આપીશ કે વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં જ એમણે વાત કરી હતી કે આ બિઝનેસ એમને તો પરાણે શરૂ કરાવવામાં આવ્યો હતો, એમના બ્રધર કરતા હતા અને એમણે શરૂ કર્યા પછી એમના બ્રધરની રહેણી કરણી છે, એમનો વ્યવહાર છે, એ બધામાં જ બદલાવ જોયો. મતલબ એમને એટલી ખબર પડી કે આ બિઝનેસની અંદર ચેન્જ આવે છે, મતલબ બદલાવ જોયો અને એના કારણે પછી એ સિરિયસલી આ બિઝનેસને કરતા થયા. અને આપણે પણ જાણીએ છીએ કે આપણામાં કંઈક ચેન્જ આવે તો લોકો પણ એ વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. આપણને લાગે કે કોણ જોતું હશે નહીં, પણ કંઈ પણ આપણામાં બદલાવ આવે છે તો તમે તમારામાં કંઈ બદલાવ હશે તો તમે જોજો કે આજુબાજુ વાળા દરેક વ્યક્તિ એમાં ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. તો અને આપણે બી જ્યારે આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો ટ્રેનિંગમાં પણ આપણને શીખવાડવામાં આવે છે કે ચેન્જ બદલાવ લાવવો પડશે. અને શરૂઆતમાં સૌથી પહેલો તો બદલાવ આપણે શેના પર લાવવાનો છે? આપણા ડ્રેસ કોડ ઉપર. આપણો ડ્રેસ કોડ છે એ આપણે બદલવો પડશે. જીન્સ ને બધું પહેરીને અગર આપણે જઈશું તો એ ચાલશે નહીં. ફોર્મલ કપડા, શૂઝ જે આપણને બહુ જ સરસ રીતે 6 સ્ટેપમાં આપણને સર બતાવે છે, તો બદલાવ લાવવો જરૂરી છે. અને નોટિસ બધા બધું કરતા જ હોય છે અને ઇન્ટરનલ ચેન્જ જે આવે છે ને એ દેખાતા વાર લાગે છે, પણ એક્સટર્નલ ચેન્જ જે છે એ તરત જ ખબર પડે છે, એ વસ્તુ નોટિસેબલ છે. અને પછી એના પછી બીજી વાત કરી હતી કે એમના બ્રધર આ બિઝનેસ કરતા હતા, એટલે વાત કરીએ કે રિલેટિવ્સમાં અગર કોઈ વ્યક્તિ બિઝનેસ કરતું હોય છે તો પછીથી અગર આપણે આવીએ છીએ તો તકલીફ પડે છે. તો એમાં પણ હું વાત કરું કે આપણે પણ અગર તમે એવું ફીલ કર્યું છે કે કદાચ અગર આપણા રિલેટિવ્સ છે એમને આપણે પહેલા નહીં બતાવી દઈએ તો બીજો વ્યક્તિ એમને આવીને બતાવી દેશે, એવું પણ થતું હોય છે. અને એવું તમે ઘણી વખત અનુભવ બી ઘણા લોકોએ થયો અને આપણા ગ્રુપમાં પણ ઘણી વખત એવું થયું છે કે આપણા સગા છે, આપણે નથી બતાવતા તો કોકના કનેક્શનમાં એ છે, તો એ વ્યક્તિ અગર બીજાની જોડે પણ જોઈન કરી શકે છે. તો જેમ બને એમ લિસ્ટમાં આપણા જે પણ નવા છે બધાને તો હું ખાસ કહીશ કે લિસ્ટમાં જેટલા 25 લોકો છે નજીકના જે છે એમના સુધી પહેલા પહોંચો. એટલીસ્ટ આપણા રિલેટિવ્સને એટલી તો ખબર હોવી જ જોઈએ કે આ કંઈક કરે છે અને સિસ્ટમથી જાતે જઈને સમજાવવાનું નથી. શરૂઆતમાં તમારા અપલાઈનને જોડે લઈને આ કામ કરો અને 25 લોકો સુધી ફટાફટ પહોંચો. એમને બીઓપી બતાવો કાં તો એમનું 1 to 1 કરો. તો તૈયારી વગર આપણે નથી જવાનું. જેમ મેં વાત કરી અપલાઈન જર્ની, તો તૈયારી વગર જઈશું તો આગળ એક વિડીયોમાં આપણે જોયું તો અભિમન્યુ જેવું થાય છે, બરાબર. અને બીજી એક વાત કહી હતી કે સક્સેસ થવા માટે ડ્રીમ હોવા જરૂરી છે, ગોલ હોવા જરૂરી છે. અને આપણને પણ તમે બી એવું ફીલ કર્યું હશે કે ઘણી વખત આપણને એવું હોય કે હું આટલું બધું ભણી કે હું આટલું બધું ભણ્યો અને માર્કેટમાં જઈએ છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આટલી જ વેલ્યુ છે, પણ ચોપડિયું જે જ્ઞાન છે એનું અને વ્યવહારી જીવન એ બધી જ અલગ વસ્તુ છે. મતલબ આપણે સક્સેસ થવું છે તો આપણા ડ્રીમ બનાવવા પડશે અને નોલેજ વધારવું પડશે. નોલેજ માટે આપણે વાત કરીએ છીએ કે કોઈ દિવસ ગરીબ નોલેજથી અમીર બની શકાતું નથી. તો અમીર બનવું છે તો આપણે નોલેજ વધારવું પડશે. અને એના માટે એક બુકનું નામ એમણે વાત કરી હતી કે બુકથી એમની લાઈફમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું, બિઝનેસ સ્કૂલ. કેટલા વ્યક્તિઓ છે કે જેની જોડે આ બુક છે? રોબર્ટ ટી કિયોસાકીની બુક છે. કેટલા વ્યક્તિઓ છે? આપણે થંબ લગાવીશું તો કોઈનો 1-2 થી વાત કરતા કોઈનો બીજાનો થંબ આવતો નથી. મતલબ બિઝનેસ સ્કૂલની વાત કરું ને તો એ આપણી ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની ભગવદ ગીતા છે અને દરેક વ્યક્તિએ વાંચવા જેવી વસ્તુ છે. અને 2007ની સાલમાં જ્યારે વર્ષો પહેલા આ બુક લખાઈ હતી ને, એની અંદર જે પ્રિડિક્શન થયેલા છે ને એ અત્યારે પણ સાચા પડી રહ્યા છે. તો આ બુક દરેકે વાંચવા જેવી છે. અને વાત કરું કે અંદર વાત પણ કરી છે કે નોકરીથી કોઈ દિવસ અમીર બની શકાતું નથી. અને વાત કરીએ એના પછી અપલાઈનની વાત કરી હતી.
બહારની દુનિયામાં અગર જોવા જઈએ તો સગો ભાઈ પણ નથી ઈચ્છતો કે પોતાનો ભાઈ આગળ જાય, જ્યારે અહીંયા આપણા જે પણ અપલાઈન છે એ હંમેશા આપણું સારું વિચારશે, એ હંમેશા એમ જ વિચારશે કે આપણો કઈ રીતે ગ્રોથ થાય, આપણું ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય. હંમેશા અપલાઈનનો રોલ એ જ રહેશે કે આપણને હાથ પકડીને આગળ લઈ જશે. અપલાઈન જેવો સાચો કોઈ મિત્ર નથી, કેમ કે એ કોઈ દિવસ આપણને ખોટો રસ્તો બતાવશે નહીં. અને અહીંયા વાત કરું તો હાર્ડવર્ક, મહેનત અને સહી ડાયરેક્શનમાં અગર કામ કરીશું તો 100% આપણને સક્સેસ મળે છે. પણ વાત કરીએ કે ગોલ બનાવવાની, લાસ્ટમાં એમણે વાત કરી કે માનવ શરીર માટે જેમ શ્વાસ જરૂરી છે એમ આપણા બિઝનેસમાં શું હોવું જરૂરી છે? ગોલ હોવા જરૂરી છે. જેમ બોર્ડ વગરની બસમાં આપણે નથી બેસતા, એવી રીતે જો ગોલ નથી તો તમે આગળ પહોંચી શકશો નહીં. ગોલ નથી અગર આપણે સેટ કર્યો તો આપણને આગળ કેમનું જવું એનું ડાયરેક્શન મળતું નથી. અને નાના નાના ગોલ શરૂઆતમાં સેટ કરવાના છે. અત્યારે આપણે રજીસ્ટ્રેશન મતલબ આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી દીધો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બની ગયા એટલે આપણે એવું નહીં વિચારવાનું કે હું ડાયમંડ બનવાનો ગોલ ડાયરેક્ટ બનાવવાનો નથી. શરૂઆતમાં નાના નાના અચીવેબલ ગોલ કે ચલો મારે મોબાઈલ લાવવો છે તો હું આટલા ટાઈમમાં લાવીશ, અને એની ડેટ ફિક્સ હોવી જોઈએ. બરાબર, ગોલ લખો છો તો એની જોડે સમય, એનો દિવસ ફિક્સ હોવો જોઈએ તો જ તમારો ગોલ કહેવાશે. બાકી જો ડેટ નથી લખતા તો કેવું થાય કે એક હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે જેમ કે આપણે ઘણી વખત મર્સિડીઝ છે, BMW છે, એમાં તમે કૂતરાઓ જોયા હશે બેઠેલા, જોયા છે? યસરનો અમીર લોકો હોય છે એ લોકો નથી કૂતરાઓ લઈને ગાડીઓમાં ફરવા નીકળે, કદાચ ના જોયા હોય તો ફોટામાં કે ટીવીમાં કે ક્યાંક તો જોયા જ હશે. બરાબર, તો એમની અગર વાત કરું તો એ કૂતરાઓ અંદર બેઠેલા છે, કોણ છે? એ જે કૂતરાઓ જે છે એ ગયા જન્મમાં, આગળના જન્મમાં એ માણસ જ હતા, અને એમણે એવો ગોલ બનાવ્યો હતો કે હું પણ મર્સિડીઝમાં બેસીશ, BMW માં બેસીશ. પણ એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો તો કે એમણે ડેટ મારી નથી, અને ડેટ નથી મારી એટલે બીજા જન્મમાં કૂતરું થઈને આવું પડ્યું અને મર્સિડીઝમાં બેસવા મળ્યું. તો જો ગોલ આપણે નથી સેટ, ગોલમાં આપણે ડેટ નથી મારતા તો એ કૂતરા જેવી આપણી પણ પરિસ્થિતિ થાય છે. તો હું એટલું જ કહીશ કે બધા જ આપણે ગોલ બનાવીશું અને નાના નાના અચીવેબલ, જેમ કે અત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છીએ તો 2 મહિનાની અંદર મારે ટીસી બનવું છે, 3 મહિનામાં પછી ટીસી બનો, એના પછી આગળનો ગોલ એ રીતે તમારે સેટ કરવાનું છે કે મારે ચલો 1 મહિનાની અંદર મારે મોબાઈલ લાવવો છે તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે, બધું જ પ્લાનિંગ તમે કરી શકો છો. પણ જો ગોલ હશે તો જ તમને સહી ડાયરેક્શન મળશે. તો આ બધી જ વાતો આજે આપણને આ એપિસોડમાં શીખવા મળી કે જે ઘણી બધી આપણા માટે જરૂરી વાતો હતી. તો હવે આજે આપણે આગળ વાત કરીએ તો આપણે 3 દિવસથી 9E5 જોઈ રહ્યા છીએ અને હવે પણ આજે છેલ્લો દિવસ 9E5 નો, તો એમાં પણ હવે આજે આગળ આપણે શું વાત કરીશું 9E5 વિશે. કાલે આપણે જોયું હતું કે ઓબ્જેક્શન કયા કયા આવી રહ્યા છે, તો એમાં પ્રોડક્ટની કોસ્ટ વિશેની વાત કરી હતી. પ્રોડક્ટ બહુ મોંઘી છે તો એમાં જે ઓબ્જેક્શન આવે છે બધી જ વાત મેં ડિટેલમાં કાલે કરી હતી, અને એના માટે જે જે ડેટા તમારે જોઈએ, કોઈને બતાવવા છે, બધા જ ટૂલ્સ પણ તમને ગ્રુપમાં મળી ગયા છે. તો એના વિશે હવે કોઈને ઓબ્જેક્શન નહીં હોય. કદાચ કોઈને વાત કરું કે કોઈને ટૂલ્સ ને માં કઈ ના ખબર પડે તો તમે તમારા અપલાઈન જોડે પણ બેસીને શીખી શકો છો. બાકી મોસ્ટલી મેં બધું ડિટેલમાં સમજાવી દીધું છે. હવે પ્રોડક્ટ કોસ્ટ પછી બીજું ઓબ્જેક્શન કયું આવે છે કે કેમ 9E5 બધા જ કેસમાં કામ કરે છે, એ ઓબ્જેક્શન આવે છે. તો એ ઓબ્જેક્શન ની વાત કરીએ તો એ જે નાની આપણી જે વિડીયો છે એમાં પણ આવ્યું હતું, અને આ એક છે કે તમે કોઈ આ પ્રશ્ન જલ્દી આવતો નથી. અત્યાર સુધી લગભગ 2-4 જણે પૂછ્યો હશે, બાકી જલ્દી આ પ્રશ્ન આવતો નથી, પણ કદાચ આવે છે તો એનો જવાબ આપણી જોડે હોવો જોઈએ કે માનવ શરીર જે છે એ કરોડો કોષોનું બનેલું છે. હવે માનવ શરીરની રચના સમજીએ તો કરોડો કોષોમાંથી પેશી બને છે, પેશીમાંથી અવયવ બને છે, અવયવ ભેગા મળીને તંત્ર બને છે, અને છેલ્લે આપણું શરીર બને છે. હવે 9E5 જે છે એ ડાયરેક્ટ શું કામ કરે છે કે ખરાબ કોષોને સ્વસ્થ કરવાનું કામ કરે છે, જેના લીધે શરીર સ્વસ્થ બને છે અને કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી હોય તો એ દૂર થાય છે. તો આના પરથી આપણને એટલી ખબર પડે કે ખરાબ કોષોને જો સ્વસ્થ કરે છે મતલબ ઇનડાયરેક્ટલી આપણી બીમારી દૂર કરવાનું 9E5 કામ કરે છે, અને જે આપણને જડ મૂળમાંથી રિઝલ્ટ આપે
છે તો કેમ દરેક રોગોમાં કામ કરે છે એનો જવાબ રહ્યો આ કે જે તમારે કોઈને બતાવવા માટે નહીં પણ તમે શીખી શકો છો, મતલબ તમે વાંચીને તમે એની ઉપરથી સમજી શકો છો અને એ વાંચીને પછી તમે કોકની જોડે વાત કરવા જતા હોય તો તમારે જવાનું, તો તમને એટલીસ્ટ ખબર હશે અને કદાચ કોકને યાદ ના રહે અને બતાવવું હોય તો તમે બતાવી પણ શકો છો. તો આ બીજું ઓબ્જેક્શન, આનો પણ તમને ગ્રુપમાં મળી જશે, લગભગ કદાચ મળ્યું બી હશે. પણ હવે આગળ વાત કરું, ત્રીજું ઓબ્જેક્શન કયું છે તો ઓનલાઈન લો રેટ, મતલબ ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ બહુ સસ્તી મળે છે. આવા ઓબ્જેક્શન ઘણી બધી વાર આવતા હોય છે અને એનું સોલ્યુશન હવે હું તમને બતાવવા જઈ રહી છું. તો ઓનલાઈન લો રેટમાં અગર પ્રોડક્ટ મળે છે તો એની વાત કરું તો એના માટે સૌથી પહેલા તો આપણે એક વિડીયો જોઈશું કે જેની અંદર તમને ખ્યાલ આવશે કે કેમ ઓનલાઈન સસ્તી પ્રોડક્ટો મળે છે. તો એના માટે આપણે એક વિડીયો જોઈશું. नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं 24india.news। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को दी है एक बड़ी सौगात। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला, अब अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों का सामान बिना उनके मंजूरी के अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसा करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने अंतिम निर्देश डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों की याचिकाओं पर यह अहम फैसला सुनाया है। अब जरा विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार इतने बड़े फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है। दरअसल इन कंपनियों ने आरोप लगाया था कि उनके ब्रांडों के उत्पादों को ई कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर सस्ती दरों पर बेच रही है, जिससे इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उनके प्रोडक्ट यानी उनके उत्पाद के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी भी की जा रही थी। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे सामानों की कीमतों में हमेशा से उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, जिससे ग्राहकों को सस्ते दामों पर लुभान्वित ऑफर मिलते आए हैं, जिसके कारण ग्राहक उन उत्पादों के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं लेते थे और धोखा खाते थे। उन्हें असली और नकली उत्पादकों के विषय में पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद काफी हद तक ग्राहकों की भी मुश्किलें कम हुई हैं। साथ ही अदालत ने ये भी सख्त निर्देश दिए हैं कि एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के उत्पादकों को बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इजाजत लेनी होगी। बिना इन कंपनियों की इजाजत के उनके प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी माना जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से एमवे, ऑरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी कंपनियों का नाम, लोगो और प्रोडक्ट की तस्वीरों का गलत उपयोग किया जा रहा था, वो सरासर गलत था। साथ ही एक्सपायरी डेट वाली दवाई, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयों पर नए लेबल लगाकर धड़ल्ले से ग्राहकों को कम दामों पर बेचा जा रहा था। इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित किया जा रहा था और उनके स्वास्थ्य के साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा था। हाई कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी हद तक राहत मिली है और साथ ही कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों को काफी खुशी भी मिली है। उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से व्यापार में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों को बिना मिलावट के मूल उत्पाद भी मिलेगा, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता और व्यापार में बढ़ोतरी आएगी। कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े लोगों ने हाई कोर्ट के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा है कि यदि इन बदलावों को ईमानदारी से निभाया जाए तो इस तरह के उत्पादकों के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी और कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम तथा ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट आदि इतिहास की चीजें हो जाएंगी। दोस्तों, कोर्ट का फैसला तो सराहनीय है, लेकिन हम ग्राहकों को सचेत करना चाहते हैं। चंद पैसों की लालच और लुभान्वित ऑफर से आप लोग प्रभावित ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनमोल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद रखिए, जो चीजें आसानी और कम दाम पर मिल जाती हैं वो कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का उत्पाद खरीद रहे हैं
तो उस कंपनी और उस कंपनी के उत्पाद के विषय में पूरी जानकारी ले ले, तब जाके उसे खरीदे। साथ ही हम ई कॉमर्स कंपनियों से भी गुजारिश करते हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले उन कंपनियों से इजाजत जरूर ले ले और साथ ही सरकारी नियमों का पालन करते हुए ग्राहकों को सामान बेचे। याद रखें, ग्राहकों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना खुद को धोखा देना है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24india.news। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। તો આની અંદર આપણને ઘણી બધો ખ્યાલ આવ્યો કે ઓનલાઈન એકલું એવું નથી કે આપણી માય લાઈફસ્ટાઈલમાં ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં જેટલી પણ કંપનીઓ છે દરેક કંપનીમાં આ વસ્તુ થાય છે અને એ પણ કંપનીઓએ તો પોતે જાહેર કરેલું જ છે કે ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ વેચવાની મનાઈ છે, પણ ઈ કોમર્સના પ્લેટફોર્મ પર એવો ખોટી પ્રેક્ટિસ ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે। જેમ કે વાત કરીએ કે કોઈ વ્યક્તિ છે કે જેને દરેક ગ્રુપમાં અલગ અલગ સિસ્ટમ પ્રમાણે કામ ચાલતું હોય છે અને એક કોઈ બી વ્યક્તિને ઘણા બધા રૂપિયા સાથે જોઈનિંગ કરાવવામાં આવે છે। ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં ખરેખર એવું જ હોય છે કે વધારે રૂપિયા નાખવા એવું કઈ છે નહીં, કે જેમ કે અમુક વખત એવું બી સાંભળેલું છે કે 15-17 લાખ 20 લાખથી જોઈનિંગ કરાવે। જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ એકવાર ટ્રેનિંગમાં સાંભળેલું હતું કે એક ભાઈ હતા અને એમનું રિટાયરમેન્ટ થયું અને એના પછી એમને પૈસા આયા હતા તો એમને 17 લાખ રૂપિયાથી એમનું જોઈનિંગ કરાવવામાં આવ્યું અને 17 લાખ રૂપિયાથી જોઈનિંગ કરાવ્યું। કોઈ કોન્ટેસ્ટ ચાલતી હશે એમાં એમને વિન બી કરાવી દેવામાં આવ્યા અને ડાયરેક્ટ એમને ડીટીસી લેવલે પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા। હવે કોઈ વ્યક્તિ જે છે શરૂઆતમાં જેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર લેવલનું પણ નોલેજ નથી એવા વ્યક્તિને ડાયરેક્ટ ડીટીસી બનાવી દેવામાં આવે તો તમે સમજી શકો છો કે માર્કેટમાં જઈને કઈ રીતે કામ કરી શકશે। મતલબ એની જોડે કશું જ નોલેજ નથી, તે પ્રોડક્ટ પણ સેલ કરી શકવાનો નથી, તો 17 લાખ રૂપિયાની પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે વ્યક્તિ કેપેબલ નથી। તો એના માટે થાય છે શું, તો એને એમ થાય છે કે ચલો ને કઈ વાંધો નહીં, એમાંય નથી આવવાના, એના કરતા ઓનલાઈન પર વેચો। તો જેના કારણે રોંગ પ્રેક્ટિસ કરે છે અને પછી શું કરે છે, ઓછા ભાવમાં એ ઓનલાઈન સેલ કરવા માંડે છે। તો આવી રોંગ પ્રેક્ટિસ કરવા વાળા જે લોકો છે એમના આઈડી હવે કંપની પણ એક્શન લેવા માંડી છે અને ઘણા સમયથી કંપનીને અગર ખ્યાલ આવે છે કે આ વ્યક્તિ ઓનલાઈન સેલ કરે છે તો એના આઈડી પણ બ્લોક થઈ રહ્યા છે। ઘણા બધા આઈડીઓ બ્લોક થાય છે અને એ આપણું જ્યારે આપણે માય લાઈફસ્ટાઈલની તમે ખોલો છો તમારું એકાઉન્ટ તો એમાં પણ એક એવો ઓપ્શન બી આવે છે જેની અંદર બતાવવામાં આવે છે કે આટલા લોકોના આઈડી બ્લોક થયા છે। મતલબ કંપનીએ પણ એના પર બહુ જ એક્શન લીધા છે અને સાથે સાથે વાત કરું તો ગવર્મેન્ટનો ચુકાદો પણ આવ્યો છે કે કોઈ પણ ડાયરેક્ટ સેલિંગની પ્રોડક્ટ એ વેચવી મનાઈ છે અને એ પણ હું તમારી સાથે અહીંયા શેર કરીશ કે ગવર્મેન્ટ હાઈકોર્ટનો ચુકાદો હું તમને અહીંયા બતાવીશ અને એ પણ તમને ગ્રુપમાં મળી જશે। તો હાઈકોર્ટનો જે ચુકાદો છે એની અંદર અગર કોઈને વાંચવો છે તો એ ડિટેલમાં વાંચી પણ શકે છે। એની અંદર બધી જ વસ્તુ લખેલી છે કે ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ જે સેલ કરી રહ્યા છે એમના રૂલ્સ 120 નંબરના પેજથી લઈને તમે 164 નંબરના પેજ સુધી જોશો તો અંદર ટોટલી તમને બધો જ આઈડિયા આવશે કે ગવર્મેન્ટે શું નિયમો પાડ્યા છે કે ઓનલાઈન કેમ સસ્તી મળે છે અને સાથે સાથે વાત કરીએ તો ઓનલાઈન જે પણ પ્રોડક્ટો મળે છે આ ગવર્મેન્ટનો જે ચુકાદો છે એ છે। તો એની તમને પીડીએફ મળી જશે તો તમારે કોઈને પણ આવો તમારે ક્વેશ્ચન આવે છે તો તમે બતાવી પણ શકો છો। અને સાથે સાથે વાત કરું તો બીજી પણ એક ઓનલાઈન સેલિંગ માટેની એક પીડીએફ છે જેની અંદર જોવા જઈએ તો કેમ સસ્તી મળે છે એના માટેની બી વાત અહીંયા બતાવવામાં આવી છે। તો કોઈ બી અગર આપણને એમ કહે છે કે ઓનલાઈન આ પ્રોડક્ટ સસ્તામાં છે તો આપણે એને આ પ્રિન્ટ પણ બતાવી શકીએ છીએ કાં તો એ વાંચીને આપણે તૈયાર કરી લઈશું તો એનો આપણે જવાબ આપી શકીશું। જેમ કે જો કોઈ આપણને કહે છે તો એનો જવાબ આપણે આવી રીતે પણ આપી શકીએ છીએ। પહેલું તો કાલે આપણે શીખ્યા હતા કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું કઈ બી ઓબ્જેક્શન આવે છે તો એની સાથે પહેલા શું થઈ જવાનું છે, સહમત થઈ જવાનું છે। એને એમ કહેવાનું છે કે હા તમારી વાત સાચી છે પણ અમારી કંપની એક પણ પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન અથવા મેડિકલ સ્ટોરને વેચવા માટેની પરમિશન આપતી નથી કેમ કે જે સાયન્ટિસ્ટોએ આ પ્રોડક્ટ બનાવી છે
તેમનાથી અમને લાઈવ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, કેમ કે આ પ્રોડક્ટને કસ્ટમરને આપતા પહેલા તેની બીમારી વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કર્યા પછી જ તેના ડોઝ અને લેવાની સાચી પદ્ધતિ નક્કી કરાય છે. આ રીતે પ્રોપર ગાઈડન્સ સાથે પ્રોડક્ટ લેવામાં આવે તો જ ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળે છે. તો હવે સવાલ પેદા જ નથી થતો કે ઓનલાઈન આ દવા કંપનીએ આપી હોય. તમે જાણો છો કે અત્યારે માર્કેટમાં કોઈ પણ સારી બ્રાન્ડ આવે છે તો એનું ડુપ્લિકેશન કરવું બહુ જ સરળ છે. હવે ઓનલાઈન પણ જે મેડિસિન મળી રહી છે એ અમારી પ્રોડક્ટની સેકન્ડ કોપી છે. દાખલા તરીકે એક બોટલની 2 બોટલ બનાવવામાં આવે અને તેમાં ગ્લુકોઝ પાણી એડ કરવામાં આવે, આવી રીતે સસ્તી શું અડધી કિંમતમાં પણ દવા વેચી શકાય છે. તો ઓનલાઈન આવી બધી ગતિવિધિઓ ચાલે છે, તેની જાણ કંપનીને છે. કંપનીએ તેના લેવલ પર કાયદાકીય કાર્યવાહી ચાલુ કરી દીધી છે, પણ ઇન્ડિયાના લોના હિસાબે તેમાં એક ચોક્કસ સમય લાગી શકે છે, કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયામાં રૂલ્સ બને છે તો ઘણા, પણ એને લાગુ પડતા કેટલો સમય લાગી જાય છે. તો હવે મારી તમને એક એડવાઇસ છે કે ક્યારે પણ ઓનલાઈન મેડિસિન ના લેવી જોઈએ, કારણ કે તે મેડિસિન સીધી આપણા શરીરના સંપર્કમાં આવવાની છે, જેના કારણે દુષ્પરિણામો આપણે ભોગવવા પડે છે. આપણે એને કહી બી શકીએ છીએ કે ચલ તને એવું લાગે છે કે ઓનલાઈન સસ્તી, તારે મારી જોડેથી ના લેવી હોય તો નો પ્રોબ્લેમ, પણ તું ત્યાંથી લઈશ તો તારા પૈસા પણ વેસ્ટ જશે, બાકી તારી મરજી, એના પર છોડવાનું છે. આ વાત કર્યા પછી અને આપણે કહી શકીએ છીએ કે બીજું કે ઓનલાઈન મોબાઈલ, જ્વેલરી, કપડા જેવી પ્રોડક્ટ લઈ શકાય છે, પણ ક્યારેય મેડિસિન લેવાય નહીં, કેમ કે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ પણ સપોર્ટ કરતું નથી. તો આટલી વાત કરવાની છે અને એના પછી આપણે એને ફોટોઝ બતાવવાના છે. તો એટલી વાત કર્યા પછી તમે એને દિલ્હી હાઈકોર્ટનો ચુકાદો પણ બતાવી શકો છો, અને બીજા દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચુકાદાની સાથે સાથે બીજા એવા ગ્રુપમાં તમને ફોટોઝ બી મળશે કે જેની અંદર તમને ડિટેલમાં, મતલબ એમેઝોન છે તો એમાં કેમ સસ્તી મળે છે, કેવી રીતે, બધી જ વસ્તુ તમને ત્યાં આગળ ડિટેલમાં જાણવા મળશે. બરાબર? તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓનલાઈન અગર કોઈ આપણને આવો સવાલ કરે તો આટલી વાત કરવાની છે. અને બીજી એને એવી બી વાત કરવાની છે કે ઓનલાઈન તમે જે પ્રોડક્ટ લો છો એની અંદર એક્સપાયર પ્રોડક્ટ બી આવી શકે છે અને રોંગ પ્રોડક્ટ બી આવી શકે છે. કેમ? તો કેમ કે એની અંદર એવું બી લખેલું હોય છે કે નોટ રિટર્નેબલ, મતલબ એ તમે રિટર્ન કરી શકતા નથી. મતલબ ગમે તેવી પ્રોડક્ટ આવી તો તમારા પૈસા પણ બાતલ જઈ શકે છે. અને જેમ હમણાં આપણે વાત કરી એવી જ રીતે કે એક્સપાયર પ્રોડક્ટ હશે તો એનાથી, અને કોઈ બી પ્રોડક્ટ તમે લેશો તો તમને એનું ગાઈડન્સ આપવામાં આવશે નહીં કે પ્રોડક્ટ કઈ રીતે લેવાની છે, શું છે શું નહીં, આ બધી જ વાત આપણે એને કરી શકીએ છીએ. તો આટલું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ઓનલાઈન સસ્તી મળે છે એનું હવે ઓબ્જેક્શન દરેકને ક્લિયર છે? જો ક્લિયર હોય તો આપણે થંબ બતાવીશું. તો એના પછી નેક્સ્ટ ઓબ્જેક્શન ની વાત કરીએ તો ગેરંટી. તો અને ખાસ ઓનલાઈન જે સેલિંગ ની આપણે વાત કરીએ એમાં પણ ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કોઈ પણ, જેમ કે એમેઝોન ના વેર હાઉસમાં પણ ગલત રીતે પ્રોડક્ટો બનાવવામાં આવે છે, એના લેબલિંગ ને બધું કરવામાં આવે છે પ્રોડક્ટોના. એનો બી વિડીયો, એના બી ફોટોઝ ને બધું તમને ગ્રુપમાં મળી જશે કે જેની અંદર વેર હાઉસમાં પણ રોંગ પ્રેક્ટિસ થઈ રહી છે અને એની અંદરથી ખોટી પ્રોડક્ટો, ટેગ ને એ બધું બદલીને આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. એના લીધે આપણી કંપનીએ એ પણ એક્શન લીધું છે કે આપણી દરેકે દરેક પ્રોડક્ટ પર નોટ ફોર ઓનલાઈન સેલ તમને લખેલું જોવા મળશે. અને એ વસ્તુ જ્યારે તમે ઓનલાઈન મંગાવો છો તો એની પર ખોટી પ્રોડક્ટ હશે તો એની પર તમને એ વસ્તુ જોવા મળશે નહીં. અને કંપની હવે એટલી એક્શન લઈ રહી છે જેના લીધે દરેકે દરેક પ્રોડક્ટના બિલિંગ સિસ્ટમ કંપનીએ બહુ જ પાવરફુલ કરી છે, જેના લીધે થાય છે શું કે ઓનલાઈન અગર કોઈ પ્રોડક્ટ સસ્તા ભાવે મળી રહી છે તો કંપની એ પણ જોવે છે કે એ પ્રોડક્ટ બારકોડ ઉપર કંપની એનો ઓર્ડર કરીને મંગાવે છે અને એના બારકોડ ઉપરથી કંપનીને એ પણ ખબર પડે છે કે કયા બિલમાંથી એ પ્રોડક્ટ ગયેલી છે, અને જે બિલમાંથી એ પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન ગયેલી હોય એના પર પણ એક્શન લઈને એના પણ આઈડી બ્લોક થઈ રહ્યા છે. મતલબ કંપની અત્યારે એના પર પૂરજોશમાં કામ કરી રહી છે
તો જો કે પહેલાના સમયમાં આ બધા પ્રોબ્લેમો બહુ જ હતા, પણ અત્યારે ચુકાદા આયા પછી આ બધા પ્રોબ્લેમો ઘટવા માંડ્યા છે. તો ઓનલાઈન પ્રોડક્ટની આપણે ઓબ્જેક્શન અહીંયા અત્યારે પૂરું થાય છે. એના પછી વાત કરીએ ગેરંટી. તો આપણે જોયું કે કેટલી જબરજસ્ત આપણી 95 પ્રોડક્ટ છે અને એના રિઝલ્ટ 3 દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ખરેખર કેટલું જબરજસ્ત રિઝલ્ટ આપે છે, કેટલા એના બેનિફિટ છે, દરેક વસ્તુનું આપણી જોડે નોલેજ આવ્યું. યસ ઓર નો? તો હવે કેટલા વ્યક્તિઓ છે કે જે 100% ગેરંટી આપશે પોતાના કસ્ટમરને? ગેરંટી કેટલા વ્યક્તિઓ આપશે? ફટાફટ થંબ લગાવીશું. 100%. કોઈકને આપણે કહીશું કે ના તું લે, મતલબ આટલું સમજ્યા પછી તો આપણને ખબર પડે જ કે ગેરંટી આપવી કે ના આપવી. યસ ઓર નો? તો ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે કે જેને પૂરેપૂરો ભરોસો અને વિશ્વાસ છે કે ના હું ગેરંટી સાથે પ્રોડક્ટ સામેવાળાને આપીશ અને ગેરંટી આપશે કે તું લે 100% તને રિઝલ્ટ મળશે, ના મળે તો તારા પૈસા પાછા. યસ ઓર નો? ફટાફટ થંબ લગાવીશું. તો ઘણા બધાના થંબ આવી રહ્યા છે અને ગેરંટી બધા આપી રહ્યા છે. તો મને પણ કોઈ ગેરંટી આપજો. બરાબર. તો વાત કરું કે આટલો બધા બેનિફિટ છે આપણને ખબર છે, પણ જેટલા લોકોએ થંબ બતાવ્યા છે એમને એટલું જ કહીશ, ગેરંટીનો જીએ બોલતા નહીં. કેમ? તો અત્યારે જોવા જઈએ આપણને ખબર છે કે આપણી પ્રોડક્ટ જબરજસ્ત રિઝલ્ટ આપે છે અને આટલા બધા બેનિફિટ છે, પણ તમે ગેરંટી આપી દીધી તો સામેવાળાને રિઝલ્ટ મળ્યું હશે ને તો એમ કહેશે કે ના મને રિઝલ્ટ નથી મળ્યું, લાય પૈસા પાછા. તો શું થશે? બરાબર. અને બીજું કે તમારે ગેરંટી આપવી હોય તો તમે આપી શકો છો, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ તમારા ડોક્ટર, તમે કોઈ સર્જરી કરવા ગયા છો અને તમારા ડોક્ટર જો તમને ગેરંટી આપતા હોય તો તમે પણ આપી શકો છો. અત્યારે જોઈએ તો નાનામાં નાની સર્જરી કરવા જાઓ ને તો પણ કોઈ ડોક્ટર રિસ્પોન્સિબિલિટી લેતા નથી. પહેલા સાઇન કરાવે છે કે નહીં? મેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ એવું ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જેમાં કશાની ગેરંટી આપવામાં નથી આવતી. તમે જજો ડોક્ટરના ત્યાં કઈ બી પ્રોબ્લેમ ગમે તેવો મોટો થયો હશે, કેટલી ફી લેતા હશે, બધું લેતા હશે, પણ કોઈ દિવસે ગેરંટી શબ્દ નહીં વાપરે. યસ ઓર નો? તો આપણને પણ ખબર છે કે આપણી પ્રોડક્ટ જબરજસ્ત છે, રિઝલ્ટ તો જબરજસ્ત આપે જ છે, પણ આપણે ગેરંટી આપવાની નથી, એને એક ભરોસો આપવાનો છે, તું વાપર. મેં આવા ઘણા બધા રિઝલ્ટ લીધેલા છે અને આપણી જોડે અગર રિઝલ્ટના વિડીયો હોય તો એને જે પ્રોબ્લેમ હોય એનો વિડીયો બતાવવાનો છે અને પછી આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો બધાને રિઝલ્ટ મળતા હોય તો તું પણ વાપરી જો, બેસ્ટ રિઝલ્ટ છે. બરાબર. તો આપણે એવી રીતે વાતચીત કરવાની છે. બાકી ગેરંટી જો આપશો તો સામેવાળો વ્યક્તિ તમને પૈસા પાછા માંગશે. બરાબર. તો ખાસ ગેરંટી નથી આપવાની, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને એકલી 95 માં નહીં, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે, કેમ કે ચલો તમે તો આપી દીધી સારા ભાવથી અને હવે એને રેગ્યુલર લીધી ના લીધી એ દરેક વસ્તુ જોવી પડે કે નહીં? કદાચ એવું બી બને એ ના લે. અને મેન કોઈ પણ દવા છે જેમ કે ડોક્ટર આપે છે, સામેવાળાને તમે એ બી કહી શકો કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો છે કોઈને તો દવા કોઈ ડોક્ટરે આપી તો કોઈને 5 દિવસમાં બી ફરક પડે, કોઈને 10 દિવસમાં બી ફરક પડે અને 20 દિવસમાં બી ફરક પડે. દરેકના શરીરની તાસીર પ્રમાણે રિઝલ્ટ મળી શકે છે. બરાબર. તો એ રીતે આપણે વાત કરવાની છે કે જેમ કે કોઈ દવા છે તમે લો તો તમને 10 દિવસમાં ફરક પડે, હું લઉં તો મને 20 દિવસમાં ફરક પડે. એવી રીતે તમે એક્ઝામ્પલ આપીને સામેવાળા જોડે વાત કરી શકો છો. તો આટલી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે અને કોઈને ગેરંટી આપવાની નથી. તો આજે આપણે ઘણા બધા ઓબ્જેક્શન આપણે 95 ના પણ જોયા અને બીજી વાત કરું કે આજે તમારા બધા માટે સરપ્રાઈઝ પણ છે. લાસ્ટમાં આપણે એ સરપ્રાઈઝ પણ જોઈશું, પણ એની પહેલા આપણું લાસ્ટ ઓબ્જેક્શન એક જોઈ લઈએ રિપીટ ઓર્ડર માટેનું. તો કોઈને બી આપણે વસ્તુ આપીએ છીએ તો એનો રિપીટ ઓર્ડર આવે તો એના માટે સૌથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તો એ છે બેસ્ટ સર્વિસ. તમારે એની સર્વિસ બહુ જ સારી આપવી પડશે અને સર્વિસ તમે સારી આપી દીધી તો એ વ્યક્તિ 100% રિપીટ ઓર્ડર તમને આપે છે. અને રિપીટ ઓર્ડરની માટેની એક હું તમને અહીંયા વિડીયો બતાવીશ. શિવ ખેરા સરનો એક વિડીયો છે
કે જે સર્વિસ માટેનો એક બેસ્ટ વિડીયો છે તો આપણે જોઈશું. आप लोगों ने मेरी कहानी तो शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने सुनी लास्ट टाइम, लेकिन पूरा संक्षेप में मैं जिन्होंने नहीं सुना उसके बैकग्राउंड बताना चाहूंगा. मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में. 200-250 लोग थे वहां पे. डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर सभी थे. कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन भी थे. क्योंकि आज की तारीख में हर जगह पे सब लोगों को एक दिक्कत है. बोले साहब कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है. साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज चाहे जो काम करें कंपटीशन बहुत घना है. कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब. यस, नो? हाउ मेनी से यस? हाउ मेनी से नो? हाउ मेनी आर कंफ्यूज्ड? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं साहब. ऐसा है, बहुत पुरानी बात है. मैं वहां पे गया तो मैंने कहा, जाते ही मैंने कहा कि साहब इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आया जैसा अब है. जितना आसान आज है सफल होना जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं हुआ. रिपीट करता हूं, सफल होना जितना आसान आज है ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो. तो जब मैंने 2 बारी कहा तो एक आदमी पीछे से अपने बगल वाले को हाथ मार के कहते हैं कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं. तो मैंने उसकी बात सुनी तो मैं उसके पास गया और मेरे को पूछता है कि साहब आप बताइए कि हाउ कम वी हैव नो कंपटीशन. हमारा कंपटीशन ही नहीं है साहब. तो मैंने उससे एक सवाल पूछा. मैं आप सब लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को जवाब देना है, तो सवाल ध्यान से सुनिएगा. तो मैंने उससे सवाल यह पूछा और आप लोगों से वही पूछ रहा हूं. साहब आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं इस टाइम, जो जितने उनको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? कितने लोगों को जानते हैं आप? हेलो? हार्डली एनी. साहब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते. और एक दूसरा वर्ग है जो उतना ही काम करता है जिससे उसकी जान छूट जाए साहब. और एक बहुत छोटी सी परसेंटेज है जिसको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके वो आपको लौटाते हैं. मैंने उससे पूछा कि अगर आप उस छोटी सी परसेंटेज में आते हो, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप मुझे बताइए आपका कंपटीशन है कहां साहब? साहब आज की तारीख में आपको एक अच्छा वकील नहीं मिलता साहब. हेलो? ध्यान से सुनिएगा, कई वकील बैठे हुए यहां. आज की तारीख में आपको अच्छा वकील नहीं मिलता साहब, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता साहब, आपको अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता. सवाल यह है कि जितने आपको पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को आप तैयार हैं? आप देखें, किसी सफल इंसान की जीवनी पढ़ें और किसी सफल ऑर्गेनाइजेशन की जीवनी पढ़ें आप. उन सब लोगों ने एक ही सिद्धांत से जिए हैं और वो सिद्धांत है, मुझे जितना मिलेगा उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को साहब. ये मेरी फिलॉसफी नहीं है. आप किसी भी सफल इंसान की फिलॉसफी देखें जिसने सफलता हासिल की है और उसके बाद सफलता को कायम रखा है. हासिल करना एक चीज है और कायम रखना दूसरी चीज है साहब. सफलता हासिल की है और उसके बाद कायम रखा है, और तीसरी बात उसके बाद अपनी गुडविल, सद्भावना मेंटेन की है.
3 चीज जरूरी है, सफलता, सफलता को कायम रखना, और तीसरा सद्भावना, गुडविल मेंटेन करना। तीनों को अगर जिसने मेंटेन किया है वो सब इसी सिद्धांत से जिए हैं। मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, जितना मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और जो मिला उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी समाज को। साहब एक बात बताइए कि हम सब अगर आज से इस सिद्धांत से जिए, हमारा कंपटीशन है कहां साहब? हम ही कंपटीशन बन जाते हैं दूसरों के लिए साहब। वी हैव नो कंपटीशन, वी बिकम द कंपटीशन। अब एक बात बताइए, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए पीएचडी की जरूरत है भैया? अच्छा, इतनी छोटी सी चीज समझने के लिए एमबीए की जरूरत है? जानते हो एमबीए और पीएचडी करने के बाद फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को। मुश्किल तो ये है, दुख की बात ये है। इसके लिए ना एमबीए चाहिए ना ही पीएचडी चाहिए साहब। તો એની અંદર સરે આપણને વાત કરી કે આપણી જોડે છે એના કરતા બેસ્ટ આપણે એમને આપવાનું છે, અને સેલિંગમાં એ જ મેઇન છે કે બેસ્ટ સર્વિસ તમે અગર કોઈને પણ આપી દીધી તો એનાથી તમારા રિપીટ ઓર્ડર આવવાના ચાન્સીસ વધી જશે। અને ખાસ સર્વિસ અગર કોઈને જેમ કે 95 તમે આપી છે તો એને આપીને જે દિવસે સ્ટાર્ટ કરવાના છે 95 તો એ દિવસે પણ તમારે કોલ કરવાનો છે ને એને વાત કરવાની છે કે સ્ટાર્ટ કરી દીધી। પછી તમે એવી રીતે બી વાત કરી શકો છો કે સ્ટીલના ગ્લાસમાં લીધી હતી, સવારે નરણા કોઠે લીધી હતી, તો તમે સ્ટીલના ગ્લાસનું વાત કરશો એટલે તરત જ જો એને કાચના ગ્લાસમાં લીધી હશે તો કહેશે કે ના કાચના ગ્લાસમાં જ લીધી હતી, બાકી જો એને સ્ટીલના ગ્લાસમાં લઈ લીધી હશે તો એ પણ કહેશે। મતલબ આપણે ક્રોસ વેરિફિકેશન પણ કરવાનું છે અને સર્વિસનો રેગ્યુલર આપણો કોલ પણ જવો જોઈએ। અને સાથે સાથે આપણે હું તમને અહીંયા જે લિસ્ટ બતાવું છું હેલ્થ ચેક લિસ્ટ પણ આપણે એનું ભરાઈ લેવાનું છે, જેમ કે નામ છે, ગામ છે, મોબાઈલ નંબર છે, એને કયો પ્રોબ્લેમ છે, કેટલા સમયથી તકલીફ છે, એ બધી જ વસ્તુ આપણે ભરાઈ લેવાની છે। અને ભલામણ કરેલ પ્રોડક્ટ ફોન દ્વારા વાતચીત મતલબ એને એ બી પૂછી લેવાનું છે કે કયા ટાઈમે એની સાથે ફોન પર વાત થઈ શકશે, કેમ કે અમુક વાર એવું થાય કે આપણે 95 એને સ્ટાર્ટ કરાવી દીધી છે અને પછી આપણે બપોરે એનો રિવ્યુ લેવા માટે ફોન કરીએ અને ભર બપોરે ઊંઘમાં હોય તો તમે સમજી શકો છો કે સામેથી કેવું રિએક્શન આપી શકે છે, બરાબર? તો એના માટે થઈને ખાસ આપણે એનો અનુકૂળ સમય પણ લખી લેવાનો છે, પ્રોડક્ટ ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ એ તારીખ લખી લેવાની છે, એનો ડોઝ સમય બધું જ આપણે લખી લેવાનું છે, જેના લીધે થશે શું, અને આ હેલ્થ ચેકલિસ્ટ તમારી સાથે રાખવાનું છે। અને આવી રીતે ભરેલા હેલ્થ ચેકલિસ્ટ તમારી સાથે રાખશો તો કદાચ તમે કોઈકને વાત બીજા કોઈ પેશન્ટ જોડે ગયા છો તો તમે એને બતાવી બી શકશો કે જો તમારી જેમ જ દરેકનો ડેટા મારી સાથે છે। તો એક પ્રૂફ છે કે ઘણા બધા એ સામેવાળાને પણ લાગશે કે ના ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એમની સાથેથી લઈ રહ્યા છે પ્રોડક્ટ। અને બીજું કે સવારે મતલબ કોઈ જે દિવસ પ્રોડક્ટ સ્ટાર્ટ કરી 2-3 દિવસ પછી ફરીથી એની જોડે વાત કરવાની છે કે અને 2-3 દિવસ પછી જ્યારે ફરી કોલ કરો ત્યારે ડાયરેક્ટ એવું નથી પૂછવાનું કે કેવું રિઝલ્ટ મળ્યું કે ના મળ્યું, એવી વાત કરવાની નથી। શું વાત કરવાની છે કે રેગ્યુલર લો છો ને એ જ રીતે વાત કરવાની છે, કેમ કે એ પણ વાત કરી શકો છો કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ રિએક્શન જે મેં તમને વાત કરી હતી એવો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થયો ને, આટલી જ વાત કરવાની છે। બાકી બીજી વધારાની કોઈ ચર્ચા કરવાની નથી, કેમ કે 2-3 દિવસમાં કોઈને રિઝલ્ટ મળી જવાનું નથી। અને ખાસ એટલું તો કહેવાનું જ છે કે બેસ્ટ રિઝલ્ટ માટે આપણે 120 દિવસ કન્ટિન્યુ વાપરવાની છે, બરાબર? એના પછી અઠવાડિયું થાય તો તમે કોલ કરો, એમને 15 દિવસે ફોન કરો, રેગ્યુલર એની સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું છે। અને આપણે ડેટ લખેલી છે કે કયા ટાઈમે ક્યારે શરૂ કરી, તો જ્યારે મહિનો પૂરો થતો હોય એના 5-6 દિવસ પહેલા એના ત્યાં જવાનું છે, પ્રોડક્ટ લઈને રૂબરૂ જવાનું છે અને વાત કરવાની છે કે તમે રેગ્યુલર લઈ રહ્યા છો તો હવે
4-5 દિવસની પ્રોડક્ટ હશે તમારી પાસે, બરાબર ને? એમનું નામ દઈને કહેવાનું છે અને પછી કહેશે કે હા, તો એમને કહેવાનું છે કે તમારા માટે હું પ્રોડક્ટ લઈને આવ્યો છું, તો એ એડવાન્સમાં તમારી જોડેથી પ્રોડક્ટ લઈ લેશે. તો આ બધી વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ હતું છેલ્લું આપણે રિપીટ ઓર્ડર માટેની વાત. અને જો આપણી સર્વિસ આપણે બેસ્ટ આપી તો 100% આપણને રિપીટ ઓર્ડર મળતા રહેશે. અને હવે આપણી અહીંયા આજની આ ટ્રેનિંગ પૂરી થાય છે, પણ હમણાં આપણે જે ઓનલાઈન સેલિંગમાં હમણાં અહીંયા ઓપન નહોતું થતું, જે મેં તમને વાત કરી હતી કે એમેઝોનનો જે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો છે એની અંદર એની અંદર 120માં પેજથી લઈને 164માં પેજની અંદર બતાવેલું છે કે કઈ રીતે પ્રોડક્ટો ત્યાં આગળ ડિઝાઇન થતી હોય છે અને રોંગ પ્રોડક્ટોના લેબલો લગાવીને જે બતાવવામાં આવે છે એ બધી જ વસ્તુ અંદર બતાવવામાં આવી છે. તો જેને ડિટેલમાં જોવું હોય તો 120 થી 164 અંદર ઇવન એ પણ બતાવવામાં આવેલું છે કે પ્રોડક્ટની જે ડીપી ભાવ હોય ને એના કરતા પણ અલગ ભાવ એની એમઆરપી ને બધું બતાવેલું હોય છે. બધું ડિટેલમાં હું તમને બતાવું, એક જ મિનિટ. જો જેમ કે એમેઝોન પ્લેટફોર્મની અહીંયા પ્રોડક્ટ એક બતાવે, એમેઝોન પ્લેટફોર્મ પર જે ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ મળે છે એની એમવેના ન્યુટ્રીલાઇટની વાત બતાવેલી છે. એના પછી જેમ કે એમઆરપી બતાવી છે 2295 અને 1895માં મળે છે. એના સાથે સાથે બીજી એક પ્રોડક્ટ છે ઓરિફ્લેમની, એની પણ એમણે વાત બતાવેલી છે કે આ ન્યુટ્રીલાઇટ પાવડર જ છે. 2150માં ફ્લિપકાર્ટ પર બતાવેલી છે 30% ઓફ આપીને. આ દરેકે દરેક વસ્તુ તમે જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે, પણ એના માટે તમારે ડિટેલમાં એને વાંચવું પડશે અને સાથે સાથે જોઈ શકો છો તમે આ રીતે જે પ્રોડક્ટો હોય એને રોંગ લેબલ ને બધું લગાવીને વેરહાઉસમાંથી એમવેની પ્રોડક્ટ્સની આ બધી ઇમેજ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ખોટી પ્રોડક્ટો માર્કેટમાં જઈ રહી છે અને એમેઝોનના વેરહાઉસમાંથી અલગ અલગ આ બધી પ્રોડક્ટો પકડાયેલી છે. તો જો તમે એક લેબલ ખોલીને ખોટી પ્રોડક્ટો મતલબ અડધી અડધી કરીને એમાંથી બીજું કંઈક એડ કરીને એવી રીતે બધી પ્રોડક્ટોમાં થોડાક પ્રોબ્લેમો કરીને એના સ્ટીકર્સ ને બધું બદલીને અલગ પેકિંગ કરીને આ બધું થઈ રહ્યું છે કે જેના કારણે આપણી હેલ્થ સાથે પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તો આ તમે એમવેનું જોયું અને એની સાથે સાથે એક પ્રોડક્ટ છે કે જે ઓરિફ્લેમની પ્રોડક્ટ છે અને એની એમઆરપી હતી જે એના કરતા પણ ઓછા ભાવમાં અંદર બતાવેલી છે. મતલબ એમઆરપી કરતા ઓછા ભાવમાં એ વસ્તુ અગર આપી રહ્યા છે તો ઓરિજિનલ એમઆરપી જેની એટલી છે. દરેકે દરેક એવું નહીં કે એકલી હેલ્થ પ્રોડક્ટ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ફેવિકોલ થી માંડીને દરેક પ્રોડક્ટોમાં આવા બધાને તો જાણીએ જ છીએ આપણે કે જે પ્રોડક્ટો સારી ચાલતી હોય એનું ડુપ્લિકેશન માર્કેટમાં થતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે જેની પાસે સમય છે તો આપણે ડિટેલમાં સમજવું છે તો આ સમજી શકે છે. બાકી અહીંયા આપણે આજે આપણી જે ઓનલાઈન 95 ની ટ્રેનિંગ હતી અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ અને જે સરપ્રાઈઝ ની વાત હતી તો હવે એનો બી ટાઈમ આવી ગયો છે. કેટલા લોકોને સરપ્રાઈઝ જોઈએ છે? પહેલા તો થંબ લગાવીશું ફટાફટ. ઘણા બધા થંબ બતાવી રહ્યા છે અને ઘણા બધા નથી બતાવી રહ્યા, પણ બધા જ માટે સરપ્રાઈઝ છે આજની. અને દરેક અમે હવે એ સમય આવી ગયો છે કે આપણે એ જોવાનું છે સત્ય ને ભ્રમની, જે મેં કાલે વાત કરી હતી કે અહીંયાથી તો મેં 4 દિવસ સુધી 95 નું બધું તમને બતાવી ઇન્ફોર્મેશન, પણ તમે કેટલું સમજ્યા એ મને ખબર નથી. તો હવે એ જોવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે અને આપણે અહીંયા આજે
એક જબરજસ્ત આપણે પોલ એક છે તમારી બધાની સ્ક્રીન પર ક્વેશ્ચન આવશે અને એની અંદર તમારે માત્ર ઓપ્શન બી આપેલા હશે આન્સરના, ખાલી ટીક કરવાનું છે અને 10 ક્વેશ્ચન આવશે, એને ક્લિક કરવાનું છે, જે બી આન્સર છે એના પર ક્લિક કરીને છેલ્લે સબમિટ નું બટન આવશે એ ક્લિક કરી દેવાનું છે. તો એની ઉપરથી આપણને ખબર પડશે અને દરેક વ્યક્તિએ કરવાનું છે, જેના લીધે આપણને ઘણું બધું નવું શીખવા મળશે. તો દેખો દરેકની સ્ક્રીન પર ક્વેશ્ચન આવવા માંડ્યા હશે. દેખાય છે ક્વેશ્ચન? અગર દેખાઈ રહ્યા છે તો થંબ બતાવીશું ફટાફટ. યસ, દેખાવા માંડ્યા છે, જવાબો આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે હું પણ क्वेश्चन વાંચીને તમને બતાવીશ. તો પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે 95 किस ब्रांड में आता है? તો ઓન એન્ડ ઓન, ન્યૂ સ્ટાર, એલિમેન્ટ વેલનેસ કે ઇન્ડિયા ગ્રો. તો એમાંથી તમને જે ઓપ્શન લાગતો હોય એના પર તમે ક્લિક કરી શકો છો. એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે કે 95 का डीपी प्राइस क्या है? તો એની અંદર જે છે ઓપ્શન, તો પહેલો ઓપ્શન છે 95 का डीपी प्राइस कितना है? 2750, 2950, 3300 या 3300? तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 95 की क्वांटिटी कितनी है? કેટલી ક્વોન્ટિટી છે 95 ની? આપણે જોયું તું 1 લિટર છે, 500 ml છે, 750 ml છે કે 1.5 લિટર છે? એના પછી ચોથો ક્વેશ્ચન છે 95 ના એક બોક્સમાં કેટલા પાવડર આવે છે? સેશે કેટલા પાઉચ આવે છે? સોરી, કેટલા સેશે છે એની અંદર? તો 15 છે, 30 છે, 40 છે કે 60 છે? તો આપણે આન્સર ક્લિક કરી શકીએ છીએ. 95 ક્યાં બને છે? હરિદ્વાર, નોઈડા, પુના કે સાણંદ? કઈ જગ્યાએ બને છે? તો એમાં પણ આપણે ફટાફટ ક્લિક કરીશું, આપણને જે લાગે. શું કહો છો સર? સ્ક્રીન બતાવતી નહીં ઘણા બધા વ્યક્તિને બોલ. સર આન્સર તો આવવા માંડ્યા છે બધાના. બે ત્રણ જણને બતાવતી નથી. કઈ વાત, જવા દો. 95 પ્રેગ્નન્ટ લેડીને આપી શકીએ છીએ? તો એનો આન્સર તમે ક્લિક કરી શકો છો, જો લાગતું હોય તો હા, ના અપાતું હોય તો ના. 95 ના એક સેશે, એક પાઉચમાં કેટલી ક્વોન્ટિટી છે? તો એના પર પણ આપણે ક્લિક કરી શકીએ છીએ. 30.33, 32.33, 33.34 કે 34.33? 95 કેટલી ઉંમરથી આપી શકીએ છીએ? तो 8 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर, 12 साल से ऊपर के 18 साल से ऊपर? इंसान के शरीर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? एटम, सेल, टिश्यू के ऑर्गन? અને 95 ના એક સેશે કેટલા બરાબર છે? તો 36 લસણ કે બરાબર, 10 એપલ કે બરાબર, 30 ચેરી કે બરાબર કે 40 આમલા કે બરાબર? તો ઘણા બધા ના આન્સર આવી રહ્યા છે અને અહીંયા ધીરે ધીરે બધાનામાં આવી રહ્યો છે. અંદર તમે જોશો તો સ્ક્રીન આમ આગળ પાછળ કેવું કંઈક કરજો તો તમને પોલ દેખાશે અને એની અંદર સબમિટ, કેમ કે પહેલા 6 જણ બતાવતા હતા, અત્યારે લગભગ 26 જણ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે, 27 જણ. દરેકનામાં આવી રહ્યો છે ધીરે ધીરે. 31 જણ દરેકનામાં આવે છે. તો થોડીક વાર આપણે વેઇટ કરીશું દરેકના આન્સર આવે એની. તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. પંચાવન લોકોએ પહેલો ક્વેશ્ચન તો અટેન્ડ કરી દીધો છે. તો બહુ જ સરસ. અને અહીંયા આપણે જેટલા પણ 96 લોકો છીએ, આપણે સોરી 92 લોકો છીએ, તો આપણે દરેક વ્યક્તિએ પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે. એની અંદરથી આપણને એટલો ખ્યાલ આવશે કે આપણે કેટલું આપણને શીખ્યા તો ખરા, પણ આપણને કેટલું શીખવા મળ્યું. અને અગર જેને પણ થઈ જાય છે એ વ્યક્તિ સબમિટ કરી શકે છે. 10 ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે આપવાના છે અને દરેક અહીંયા બી મને દેખાઈ રહ્યું છે કે કેટલા આન્સર આવવા માંડ્યા છે. તો આપણે 2-3 મિનિટ વેઇટ કરીશું, દરેક વ્યક્તિ પાર્ટિસિપેટ કરે એના માટે. આજે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે તો આપણે થોડોક સમય આપીશું બધાને.
પછી ને પહેલા તો સબમિટ થાય પછી. બીજું છે પેલામાં ક્વેશ્ચન પૂછી છે સારી અહીંથી થશે. સુનિલ નાઈનભાઈનો કંઈક મેસેજ આવ્યો છે જો. દસે 10 ક્વેશ્ચન ના આપ્યા પછી આન્સર આપ્યા પછી સબમિટ કરવાનું છે આપણે. જે વ્યક્તિ એક પ્રશ્ન આપ્યા પછી કદાચ સબમિટ થઈ ગયું છે, ટેન્શન ના લો. આ તમારા માટે એક પહેલું ટ્રાયલ એન્ડ એરર હતું. નેક્સ્ટ ટાઈમથી ધ્યાન રાખજો. 10 પ્રશ્નો આવશે, પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ પછી અને એના પછી 10 પ્રશ્નો આવશે, પછી સબમિટ કરવાનું છે. ઘણા બધા વ્યક્તિએ એક જ પ્રશ્નમાં સબમિટ કરી દીધું છે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમથી ધ્યાન રાખજો. આ ખાલી તમારા માટે એક દરેક વ્યક્તિ માટે નવું હતું એટલે કોઈ ટેન્શન નહીં. આટલી વખતે રિઝલ્ટ જગ જાહેર નહીં કરીએ, કોઈ ટેન્શન નહીં, પણ નેક્સ્ટ ટાઈમથી જાહેર કરવામાં આવશે. યસ યસ. તો પહેલો ક્વેશ્ચન તો 97% લોકોએ આન્સર આપી દીધો છે સાચો. 73 લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. હજુ ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જે વિચારી રહ્યા છે કે કરું કે ના કરું, પણ ટ્રાય કરો. ટ્રાય કરવામાં જાય છે શું? બસ હવે નથી કરતા, કરી દઈશું સબમિટ. ચલો હવે આપણે 10 સેકન્ડમાં પોલ કમ્પ્લીટ કરવા જઈએ છીએ, તો ફટાફટ સબમિટ કરી દઈશું. એન્ડ કરીએ છીએ આપણે પોલ. સબમિટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આમાંથી જ આન્સર કહેવા પડશે અત્યારે કે પછી? આની અંદરથી જ કહી દઈએ. ચલો અહીંયા આપણે પોલ અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. તો જેટલા લોકોએ પણ પાર્ટિસિપેટ કર્યું બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. બહુ જ સરસ. તો સૌથી પહેલા તો 95 किस ब्रांड में आता है, તો એમાં 76 લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. એમાં 74 જણે સાચો જવાબ આપ્યો છે ઓન એન્ડ ઓન. પણ એક વ્યક્તિ એવું કહે છે કે ન્યૂસ્ટાર માં આવે છે અને એક વ્યક્તિ એમ કહે છે કે એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ માં આવે છે. તો સુધારી લેજો. 95 જે છે એ ઓન એન્ડ ઓન માં આવે છે. બીજું જે છે કે 95 જે છે એની ડીપી પ્રાઇસ કેટલી છે, તો એમાં 65 લોકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. એમાં 52 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો છે 2950. બાકી 4 જણ એમ કે છે કે 2750. 2750 માં જે 4 જણને મળતી હોય તો મારા ઘરે 10 મોકલી દેજો. અને 7 લોકો કે છે કે 3700. તો જેને બી ભૂલ થઈ છે, એમઆરપી ભાવ એનો 3700 છે અને 2 લોકો કે છે 3300. તો એનો સાચો આન્સર છે 2950 રૂપિયા. પછી 95 જે છે એની ક્વોન્ટિટી કેટલી છે, તો 1 લીટર ક્વોન્ટિટી છે એની, એ સાચો આન્સર છે. તો એમાંથી 59 માંથી 56 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો છે. બાકી એક જણ 500 ml કે છે, એક જણ 750 કે છે, એક જણ 1.5 લીટર બી કે છે. 1.5 લીટરની એમઆરપી સોરી 1.5 લીટરની ક્વોન્ટિટી છે. પછી 95 ના એક બોક્સમાં કેટલા પાઉચ છે, તો 30 પાઉચ આવે છે એની અંદર. 55 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો છે 58 માંથી. એક જણ તો એમ કે છે કે 15 પાઉચ આવે છે, એક જણ કે છે 40 પાઉચ આવે છે અને એક જણ એમ કે છે કે 60 પાઉચ આવે છે. તો 30 પાઉચ આવે છે, મહિનાનું આવે છે, રોજનું એક પાઉચ. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. 95 ક્યાં બને છે, તો પુણેમાં બને છે. અને ટ્રેનિંગમાં બધી જ વસ્તુ મેં ડિટેલમાં તમને કહી હતી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઘણા લોકો એવા હશે કે 1-2 દિવસ ટ્રેનિંગ ભરી છે, 1-2 દિવસ નથી ભરી.
તો એક જણ એમ કે છે હરિદ્વારમાં, 5 જણ નોઈડા કે છે, એક જણ સાણંદ કે છે. તો એનો સાચો આન્સર છે પુણેમાં બને છે. 95 પ્રેગ્નેન્ટ લેડીને આપી શકીએ છીએ. તો એનો એ બહુ જ સરસ છે, વેરી ગુડ કે બધા જ લોકોએ સાચો આન્સર આપ્યો છે કે ના નહીં દે શકતે. 95 ના એક સેશેની અંદર કેટલું વજન છે? તો 33.34 ml એનો સાચો જવાબ છે, કે જે 40 લોકોએ સાચો જવાબ આપ્યો છે. બાકી ઘણા બધા લોકોએ મિસ્ટેક કરી છે, તો એ સુધારી લઈશું. 33.34 એનો આન્સર છે. 95 કેટલી ઉંમરથી આપી શકીએ છીએ? તો આની અંદર બહુ જ ખાલી 63% લોકોએ જ સાચો જવાબ આપ્યો છે કે 12 સાલથી ઉપર. તો એ બધા ના માટે એક થંબ લગાવી દઈશું. બાકી ઘણા બધા લોકો કહે છે કે 8 સાલથી ઉપર, 10 સાલથી ઉપર, 18 સાલથી ઉપર. તો એનો સાચો જવાબ છે 12 વર્ષથી ઉપરની ઉંમરનાને આપણે 95 આપી શકીએ છીએ. इंसान के शरीर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? तो सबसे छोटा पार्ट एटम है. इंसान के शरीर का सबसे छोटा पार्ट है एटम. ઘણા બધાએ સેલ, સૌથી વધારે લોકોએ સેલ કહ્યું છે, પણ ઘણા બધા એટમ ભેગા થશે પછી સેલ બને છે. બરાબર? તો એનો સાચો આન્સર છે એટમ. અને 95 નું એક સેસે એ કેટલા બરાબર છે? તો 10 એપલના બરાબર છે. એની ઉપર આપણે કેટલું ડિટેલમાં સમજ્યા હતા, તોય તે ઘણા બધા લોકો એમ કે છે કે 30 ચેરીના બરાબર. બરાબર? તો 10 એક જણ તો એમ કે છે કે 36 લસણની બરાબર છે. લસણ શબ્દ તો આપણે આખા 4 દિવસમાં જોયો નથી, તો ક્યાંથી આવ્યું શી ખબર. પણ એક જણ એમ કહી રહ્યું છે કે 36 લસણની બરાબર છે, પણ એવું નથી, 10 એપલની બરાબર છે. તો આ હતું આપણા પોલનું રિઝલ્ટ. અને આજે તમે બધાએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું, તો એકવાર તમારા બધા માટે થંબ લગાવી દઈએ. અને આપણો ટાઈમ પણ પૂરો થાય છે, અને આજે આપણી 95 ની ટ્રેનિંગ પણ પૂરી થાય છે. તો આજે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ, અને બધા જ ડેટા તમને ગ્રુપમાં મળી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય માય લાઈફસ્ટાઈલ.